Welcome to Daily News Analysis, 26 November news. The first important news front page. It is about Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme. From the government has formed a panel to look into the efficiency of the scheme. Committee. This committee is Sinha Committee. So Sinha Committee has been formed in order to check how the scheme is, how far the scheme has been successful as a poverty alleviation tool. The problem with the scheme is this is a scheme that covers the whole of the country. But the outputs are differently. Poorer states this scheme. This is an employment guarantee scheme. So we'll discuss in detail about the scheme. Poorer states, Uttar Pradesh, Bihar, states, this scheme optimally utilized. It is underutilized. But economically better states, Kerala states, it is overutilized. It is used as an asset creation tool. So we'll go in detail about this scheme. First of all, this is a flagship rural employment guarantee scheme. Rural areas people in order to ensure that they do not remain unemployed. That's this scheme main aim. So it mainly right to work legal right enforce a scheme 𝐂𝐤𝐚𝐬𝐥. So Article 14 DPSP Directive Principles of State Policy in Indian Constitution Article 41 right to work. So the important thing is right to work is a fundamental right. It is a statutory right. Article 41 state enable cheyanam nu matra constitution paranjitullu. Appo nammal 2005 this law release cheyidittu right to work ne oru legal right allengi oru statutory right aayittu enforce cheyidu. Pinne adu kazhinjittu judgment 𝐂𝐤𝐳 versus Bombay Municipal Corporation nu parayna case Supreme Court enforce cheyidu right to work nu parayunathu Article 21 the right to life nu parayna fundamental right inde ullil varunnadannu Supreme Court enforce cheyidittundu. Okay, so adine forward cheyanayittu so endana namukku 𝐂𝐤𝐚𝐬𝐥 ennu parayna act undu. So it was passed in 2005. Adendana employment generation social security angane oru guaranteed wages rural folks ensure ചെയ്ത് അവരുടെ social security government ensure ചെയ്യാനായിട്ടാണ് 𝐂𝐤𝐚𝐬𝐥 എന്ന് പറയുന്ന ആക്ട് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. So it is a demand driven wage employment scheme. Demand driven എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Worker will get the work whenever he demands and not when the government has work available. അപ്പോൾ ഒരു supply driven അല്ല. The work വരുമ്പോൾ ഗവൺമെന്റിന് ഒരു സ്പെസിഫിക് ടാസ്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അത് 𝐂𝐤𝐚𝐬𝐥 അസൈൻ ചെയ്യുക അങ്ങനെയല്ല. There is a specific district or village, a rural area. The workers, if they need work, through Panchayat Raj institutions, government has to provide them work. But that's demand driven, and it comes under the Ministry of Rural Development. These are important facts for the programs. This scheme is 100 days of guaranteed wage employment for unskilled manual work. Pinne idellam act inde ullilulla clauses aanu covers all districts except the ones with 100% urban population. Pinne there is also provision for additional 50 days of unskilled wage employment in case of drought or natural calamities. 50 days extra if there is a emergency situation. Okay. ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിനാണ് എന്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് 𝐂𝐤𝐚𝐬𝐥 വഴി വർക്ക് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള പവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി 15 ഡേയ്സിനുള്ളിൽ ഇപ്പൊ ഒരു പേഴ്സൺ വർക്ക് ഡിമാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അയാൾക്ക് വർക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എന്ത് കൊടുക്കണം? ദ ഗവൺമെന്റ് ഷുഡ് പ്രൊവൈഡ് അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് അലവൻസ്. അതായത് അയാൾ അൺഎംപ്ലോയിഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന അത്രയും സമയത്തേക്ക് ഗവൺമെന്റ് ഷുഡ് കോമ്പൻസേറ്റ് ഫോർ ഹിസ് സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി. റൈറ്റ്. ഇനി ബോത്ത് സെൻട്രൽ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആർ ഷെയറിംഗ് ദ ഫണ്ട്സ് ഓഫ് ദ സ്കീം. Strengthen the Panchayat Raj institution. See, Panchayat Raj institution or idipum rural area employment guarantee scheme. So grassroots level idupole unemployed ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക, അവർക്ക് ജോബ് കാർഡ്സ് കൊടുക്കുക, വർക്ക് അലോട്ട് ചെയ്യുക, വർക്ക് പ്രോപ്പർലി നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. അതിനായിട്ട് ഓഡിറ്റ് ഉണ്ട്. സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് ഇസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടോപ്പിക് ഇൻ GS2. അപ്പം സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പഞ്ചായത്ത് രാജ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹസ് ബീൻ ഒരു വെരി സക്സസ്ഫുൾ മോഡൽ ഓഫ് സോഷ്യൽ
audit is the case of 𝐂𝐸𝐺 in India. Okay, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഒരു ഡെമോക്രാറ്റിക് ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ ഇസ് എൻഷുർ. ഒരു ഗ്രാസ് റൂട്ട് ലെവലിലേക്ക് ഡെമോക്രസി ആൻഡ് എന്താ പറയുക പീപ്പിൾസ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഒരു വെൽഫെയർ ഇസ് എൻഷുർഡ്. ലാസ്റ്റ് മൈൽ ഡെലിവറി ഓഫ് ദി വെൽഫെയർ ഇസ് എൻഷുർഡ്. Okay, so in that way പഞ്ചായത്ത് രാജ് institutions are strengthened. Alright. ഇനി 𝐂𝐺 വന്ന ഏറ്റവും റീസെന്റ് ഡെവലപ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ബെനിഫിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് പേയ്മെന്റിന്റെ. അതായത് ഇലക്ട്രോണിക്കലി വേജ് ആ പേഴ്സന്റെ വർക്കറിന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് പോവാണ്, നോട്ട് ത്രൂ ദി സിസ്റ്റം. അപ്പൊ ഡിലേ ഇല്ല. ഓക്കെ, ഡയറക്റ്റ് പേയ്മെന്റ് ആണ്. പിന്നെ വേറൊരു ഡെവലപ്മെന്റ് ഈ റീസെന്റ് വന്നത് ജിയോ ടാഗിംഗ് ഓഫ് അസറ്റ്സ് ആണ്. അതായത് 𝐂𝐺 വഴി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത അസറ്റ്സ്, ഇപ്പം സേ റോഡ്സ് ആയിരിക്കാം, പോണ്ട് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാട്ടർ ഷെഡ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം ആയിരിക്കാം. അപ്പൊ അതെന്താണെങ്കിലും ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി എന്താ പറയുക, ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ഓൺലൈൻ. അത് ടാഗ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കണം. ജോഗ്രഫിക്കലി ഇന്ന പ്ലേസിൽ ഇതുണ്ടെന്ന് ദർ ഇസ് ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രി. സോ ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ജിയോ ടാഗിംഗ് ഓഫ് അസറ്റ്സ്. ഓക്കെ, പിന്നെ ദിസ് ആർ സം ഓഫ് ദി എന്താ പറയാ advantages or like how far has 𝐂𝐺 been a success in India. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടത് പാൻഡമിക് ടൈംസിലാണ്. പാൻഡമിക് ടൈമിൽ എന്താ പറ്റിയത്? there was a spring of reverse migration. അതായത് അർബൻ ഏരിയാസിൽ നിന്ന് ജോബ്സ് നഷ്ടപ്പെട്ട ആൾക്കാർ തിരിച്ച് റൂറൽ വില്ലേജസിലേക്ക് വന്നു, അവരുടെ ഹോം ടൗണിലേക്ക് വന്നു. യു നോ ദാറ്റ് ദർ ഇസ് മൈഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് സോഷ്യൽ ഫിനോമിനൻ ആണ്, റൈറ്റ്? ഇപ്പൊ വില്ലേജസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കുറെ പുഷ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് മൈഗ്രേഷൻ ഉണ്ട്. എന്താ പറയാ, എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഇല്ല, കാസ്റ്റ് ഇൻഇക്വാളിറ്റീസ് കൂടുതലാണ്, നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റീസ് കൂടുതലാണ്, അങ്ങനെ കുറെ പുഷ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് കാരണം ആൾക്കാർ എങ്ങോട്ട് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും? അർബൻ ഏരിയാസിൽ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പൊ അർബൻ ഏരിയാസിൽ എന്താ ഉള്ളത്? കുറെ പുൾ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് മൈഗ്രേഷൻ ഉണ്ട്. ലൈക്ക് എന്താ നല്ല ഗ്യാരണ്ടീഡ് ജോബ്, എന്താ പിന്നെ ബെറ്റർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ്, ബെറ്റർ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ, വാട്ടർ, സാനിറ്റേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ്, സോഷ്യൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ, പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫ്രം എന്താ പറയുക ക്ലൈമറ്റ് ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ്, അങ്ങനെ കുറെ പുൾ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ പാൻഡമിക് വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടേ? അർബൻ ഏരിയയുടെ ഈ ഒരു ചാം നഷ്ടപ്പെട്ടു. എന്താ അവിടുത്തെ ബേസിക് സാധനം, അവരുടെ ജോബ് നഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പം കുറെ മൈഗ്രന്റ് വർക്കേഴ്സ് തിരിച്ച് അവരുടെ റൂറൽ വില്ലേജസിലേക്ക് പോയി. അപ്പം there was a reverse migration. ഈ റിവേഴ്സ് മൈഗ്രേഷൻ വന്നപ്പം വില്ലേജസിലേക്ക് മടങ്ങി വന്ന ആൾക്കാർക്ക് എന്തില്ല, ജോബ് ഇല്ല. സോ പ്രഷർ ഓൺ ലാൻഡ് ഇൻക്രീസ്ഡ്, അഗ്രികൾച്ചർ വർക്ക് ഫോഴ്സ് കൂടി. അപ്പൊ ആ ഒരു സമയത്ത് സേവിയർ ആയിട്ട് വന്നത് ആരാണ്? 𝐂𝐺 ആണ്. 11 crore പീപ്പിൾ അടുത്താണ് 2020-21 ഇയറിൽ 𝐂𝐺 വന്നത്. അപ്പൊ ഈ റിവേഴ്സ് മൈഗ്രൻസിന് അത്രയും നേരം അവരുടെ സോഷ്യലി അവരെ എന്താ പറയാ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്തത് ഈ ഒരു സ്കീമാണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ 𝐂𝐺 കാരണം ഒരുപാട് റൂറൽ അസറ്റ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം പറഞ്ഞു പ്രൊഡക്റ്റീവ് അസറ്റ്സ് ക്രിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇൻ ബർമണി വില്ലേജ് ഓഫ് മധ്യപ്രദേശ്, വാട്ടർ കൺസർവേഷൻ അസറ്റ്സ്, ഇങ്ങനെ ട്രഡീഷണൽ വാട്ടർ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ടല്ലോ. ഇപ്പം ജൊഹാഡ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ജൊഹാഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ദിസ് തിങ് ഹാസ് ബീൻ, ജൊഹാഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ടർ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് സിസ്റ്റം. അപ്പൊ അത് 𝐂𝐺 വർക്ക് വഴി ഒത്തിരി വാട്ടർ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. വേറെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് മധ്യപ്രദേശിലെ ബർമണി വില്ലേജ്, വേറെ 𝐂𝐺 വാട്ടർ കൺസർവേഷൻ അസറ്റ്സ്. അപ്പൊ എൻവിറോൺമെന്റൽ കൺസർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 𝐂𝐺 ഒപ്പം വരും. സെക്കൻഡ് തിങ് ഇസ് വിമൻ എംപവർമെന്റ്. ഓൾമോസ്റ്റ് 1/3 ഓഫ് ദ വർക്കേഴ്സ് ആർ വിമൻ. ഓക്കെ, അപ്പം വിമന് വേറെ കൈൻഡ് ഓഫ് വർക്ക് അവർക്ക് അഗൈൻ വില്ലേജസിൽ അവർക്ക് ഒത്തിരി സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പം അവിടെ എന്താ പറയാ, ഇറ്റ് ഇസ് ഡിഫിക്കൾട്ട് ഫോർ ദം ടു ഗെറ്റ് ജോബ്സ്. അപ്പം 𝐂𝐺 ഈസ് അഗൈൻ എ സേഫ്റ്റി നെറ്റ് ഫോർ ദ വിമൻ. ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വിച്ച് യു ക്യാൻ യൂസ് ഇൻ യുവർ മെയിൻസ് ആൻസേഴ്സ്. കേരള പാലക്കാട് ഡിസ്ട്രിക്റ്റില് ലാർജസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ട്രെയിൻഡ് വിമൻ വെൽ ഡിഗേഴ്സ് 𝐂𝐺 അടിയിലാണ് ഫോം ചെയ്തെന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇനി SC/STs നമുക്കറിയാം വില്ലേജ് ഏരിയാസിൽ ഓൾറെഡി ദേ ആർ ഫേസിംഗ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ. ഇനി വില്ലേജ് ഏരിയ ആണ് എന്താ പറയാ സ്റ്റീപ്ഡ് ഇൻ ദി സൂപ്പർസ്റ്റിഷൻ ആൻഡ് സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്സ്. ആ ഒരു പഴയ കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം ഏറ്റവും റിജിഡ് ആയിട്ട് ഫോളോഡ് ആയിട്ടുള്ളത് എവിടെയാണ്? വില്ലേജസിലാണ്. അപ്പൊ വില്ലേജസിലാണ് ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഫേസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പം അവിടെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ മൂവീസിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അവിടെ എന്താ ദീസ് ദളിറ്റ്സ് ആർ സ്റ്റീരിയോടൈപ്ഡ് ഫോർ സ്പെസിഫിക് ജോബ്സ് ലൈക്ക് എന്താ പറയാ ഈ ലെതർ ടാനിങ്, അങ്ങനെ ലൈക്ക് അഗൈൻ മാനുവൽ സ്കാവഞ്ചിങ്, അങ്ങനെ ഒരു സ്പെസിഫിക് സ്റ്റീരിയോടിപ്പിക്കൽ ജോബ്സ് ദളിറ്റ്സിനെ അസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. സോ ദേ ഹാവ് ബീൻ എക്കണോമിക്കലി ഡിപ്രൈവ്ഡ്, ദേ ആർ സോഷ്യലി ബോയ്കോട്ടഡ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ദേ ആർ ഫേസിങ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഇൻ വില്ലേജ്. അപ്പൊ അവിടെ അവർക്ക് ഒരു ബെറ്റർ ജോബ് കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട് ഇൻ വില്ലേജസ്. So most of the people migrate to urban areas. But under 𝐂𝐺, SCs, scheduled caste and scheduled tribe and poor household women, the deprived community, അല്ലെങ്കിൽ underprivileged people, they are getting an opportunity to get a decent job and wages. Okay.
So adana social aspect of MGNREG. The downtrodden sections of the society, the discriminated sections of the society are getting an economic representation, or they are being economically empowered. Okay. Pinne curtail distress migration. Ipo nammal parna pole എന്താ പറയാ ഔട്ട് മൈഗ്രേഷൻ, വില്ലേജസിൽ നിന്ന് ഔട്ട് മൈഗ്രേഷന്റെ ഒരു പ്രധാന റീസൺ ജോബ് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ജോബ്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ മൈഗ്രേഷനും അത് കാരണം സിറ്റീസിൽ സ്ലംസ് ഒക്കെ കൂടുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് കട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യാം. വില്ലേജസിൽ തന്നെ പീപ്പിൾ ആർ ഗിവൺ എ ജോബ്, റൈറ്റ്? ഓക്കെ. ഇനി വാട്ട് ആർ ദി ഇഷ്യൂസ് ഓഫ് MGNREG? അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് ഈ ആർട്ടിക്കിളിലേക്ക് വരാം. സോ ഇവിടെ ഇഷ്യൂ ഓഫ് MGNREG തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ചില സ്റ്റേറ്റ്സിൽ, പുവർ സ്റ്റേറ്റ്സിലാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളത്. പക്ഷെ അവിടെ എന്താ, ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഒപ്റ്റിമലി യൂസ്ഡ്. പീപ്പിൾ ആർ നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് ജോബ്സ് അണ്ടർ MGNREG. ആൻഡ് കേരളയിൽ പക്ഷെ എന്താ, കേരളയിൽ വി ആർ ഓവർ യൂട്ടിലൈസ്ഡ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അസറ്റ് ക്രിയേഷൻ ടൂൾ ആയിട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി വർക്കിംഗ് എബവ് ഇറ്റ്സ് എഫിഷ്യൻസി ഇൻ കേരള, റൈറ്റ്? ഓക്കെ. സോ സേഫ്റ്റി നെറ്റ് ആണ്. And ഇവിടെ ഈ this is a criticism, inefficient instrument of shifting income to the poor. The main aim of MGNREG, that is poverty elevation, it is not satisfied to its 100%, to its optimum percent. Okay, adana idinte criticism. So this is the criticisms regarding MGNREG. Lack of tangible asset creation. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കുറെ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്, ബട്ട് ദീസ് ആർ പുവർ ക്വാളിറ്റി സ്ട്രക്ചേഴ്സ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ പറയുന്നത് അതിന്റെ മെയിൻ്റനൻസ് പ്രോപ്പർലി നടക്കുന്നില്ല. അത് ഇപ്പം റോഡ് ആണെങ്കിലും എന്താ പറയാ വാട്ടർ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ജൊഹാസ് ആണെങ്കിലും ഇത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് പോയിട്ട് there is no further follow up. All right, ഇത് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ജിയോ ടാഗിങ് ചെയ്തിട്ട് അസറ്റ്സ് മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നത്. സോ ബട്ട് സ്റ്റിൽ it is only in the starting stage. Okay. Now another very important issue is gender wage gap. Almost women are paid 22% less than their male counterparts. All right. ഇനി unemployment rate is very much rising. അപ്പം ജസ്റ്റ് ഒരു ഈ ഒരു 100 days of employment വെച്ചിട്ട് it is not sufficient to curtail the rising unemployment in our country. Okay. ഇനി ഷിഫ്റ്റ് ടു സപ്ലൈ ഡ്രിവൺ പ്രോഗ്രാം. ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഡിമാൻഡ് ഡ്രിവൺ പ്രോഗ്രാം ആണ് MGNREG ഉണ്ടെങ്കിലും ഗവൺമെന്റ് എങ്ങനെയാണ് അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്? വെനെവർ ഒരു they need an asset to be created, അപ്പോഴാണ് വർക്ക് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലാണ്ട് വർക്കറിന് വേണ്ടപ്പോഴല്ല അവർക്ക് വർക്ക് കിട്ടുന്നത്. സോ ഇറ്റ് സ്ലോലി ഷിഫ്റ്റിംഗ് ടു സപ്ലൈ ഡ്രിവൺ സ്കീം. ഓക്കെ. പിന്നെ എന്താ ഡിലേ ഇൻ വേജ് പേയ്മെന്റ്? ഇത് നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. എന്താ പറയാ, വർക്കേഴ്സിന് പ്രോപ്പർലി പൈസ ക്രെഡിറ്റഡ് ആവുന്നില്ല അക്കൗണ്ടിലേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ there is 2-3 months കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പൈസ വരുന്നത്. സോ there is a delay in wage payment. പിന്നെ DBT ആക്കിയപ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ ലിറ്ററസി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെയിൻ കൺസേൺ ആണ്. പീപ്പിൾ ഡു നോട്ട് ഹാവ് ദാറ്റ് ഡിജിറ്റൽ ലിറ്ററസി ടു ഗോ ബിഹൈൻഡ് ദീസ് go behind and track the scheme, track their payment. Okay. Infrequent social audit. Social audit is a very strong tool of MGNREG, പക്ഷെ എന്താ it is not done in its efficiency. Social audit എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? Social audit എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്കീം, ഒരു ഗവൺമെന്റ് സ്കീമിന്റെ പെർഫോമൻസ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് it is a group of people itself. Okay, there is a people's participation in evaluating the efficiency of that scheme along with the government employees. Okay, അപ്പോൾ ഈ സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റിന്റെ ഇന്ത്യയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ there are insufficient representation of the people, അല്ലെങ്കിൽ insufficient representation of all sections of the people in social audit panel. Okay, and another thing may be ഈ social audit panel ഫോം ചെയ്യുന്നതും ഈ ഓഡിറ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതും ഒന്നും റെഗുലർലി അല്ല. ഓക്കെ, അതിനൊരു പ്രോപ്പർ ഫ്രീക്വൻസിയിലല്ല നടക്കുന്നത്. ഓർ മേ ബി ബോഗസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓഡിറ്റിംഗ് ആണ്. or some report is submitted like കുറേക്കൂടി most of the things may be forged. അപ്പം there is no proper social audits. Okay, so അത്രയാണ് ഈ സ്കീമിൽ വരുന്നത്. ഇനി what are the way forward for the scheme? The schemes should be reconstruct ചെയ്യണം. എന്താണ്, there should be ഈ ജിയോ ടാഗിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഫെസിലിറ്റി പോലെ തന്നെ there should be some ജിയോ ടാഗിംഗ് സ്ട്രോങ്ങർ ആക്കണം. there should be ഒരു ഫോളോ അപ്പ് വേണം. അസറ്റ്സ് ക്രിയേറ്റഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ക്വാളിറ്റി അസറ്റ്സ്. ആൻഡ് വേറെ എന്താ പറയാ, ആൻഡ് ഗവൺമെന്റ് ഷുഡ് മേക്ക് സ്റ്റെപ്സ് ദാറ്റ് they have to ensure steps that the fund tracking properly നടക്കണം. Okay, so maybe through e-governance systems properly DBT delivery of wages proper ആയിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. So അങ്ങനെ this scheme has to be modified. So anyway ഈ കമ്മിറ്റിയുടെ സ്റ്റഡി കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറെ സജഷൻസ് വരും. We can see that in the coming newspapers. Okay, ഇനി അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടന്റ് ന്യൂസ് ആണ്. സ്റ്റേറ്റ് ആസ്ക് സെന്റർ ടു rein in reliance on surcharges and cess while raising revenue. അപ്പം എന്താണ് സർചാർജ് ആൻഡ് സെസ്? ഇത് നിങ്ങൾ എക്കണോമിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. സെസ് ആൻഡ് സർചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗവൺമെന്റിന് എപ്പോഴെങ്കിലും റവന്യൂ കൂട്ടണം. ഓക്കെ, ഗവൺമെന്റ് നീഡ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ ടാക്സ് റവന്യൂ.
ടാക്സ് റവന്യൂ കൂട്ടാനായിട്ട് ഗവൺമെന്റ് പെട്ടെന്ന് റവന്യൂ കൂടുതൽ കിട്ടാനായിട്ട് ഗവൺമെന്റ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ്, ഒരു സെസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർചാർജ് ലിവി ചെയ്യും എക്സിസ്റ്റിംഗ് ടാക്സിന്റെ മുകളിൽ. യൂഷ്വലി ടാക്സ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എപ്പോഴാണ് പറയുന്നത്, ബഡ്ജറ്റ് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ടാക്സ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് പറയുന്നത് ഒരു ഇയറിലേക്കുള്ളത്. പക്ഷെ അതല്ലാതെ ഒരു അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എമർജൻസി വന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇപ്പൊ റൈറ്റ് നൗ നമ്മൾ എന്താ പറയുക GST ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ GST കോമ്പൻസേഷൻ സെസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് ഒരു there is an emergency situation or government needs some extra revenue. So അതെന്ത് ചെയ്യും, ഗവൺമെന്റ് എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു സെസ് അല്ലെങ്കിൽ സർചാർജ് ലിവി ചെയ്യും. ഓൺ എ സെസ് ഇസ് എ ടാക്സ് ഓൺ എ ടാക്സ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻ ഓർഡർ ടു റേസ് ഫണ്ട്സ് ഫോർ ഗവൺമെന്റ് ഓപ്പറേഷൻ. സെസ് അതായത് ഒരു സ്പെസിഫിക് എന്താ പറയാ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഇഷ്യൂ ക്രോപ്പ് അപ്പ് ചെയ്തു, അപ്പൊ അതിനായിട്ട് ഫണ്ട് ഗവൺമെന്റ് മൊബിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് സെസ് വെച്ചിട്ടാണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് സെസ് മസ്റ്റ് ഓൺലി ബി അപ്ലൈഡ് ടു ദ പർപ്പസ് ഫോർ വിച്ച് ഇറ്റ് ഇസ് ലിവിഡ്. ഇനി സർചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഇൻകം ടാക്സിൽ വരുന്ന ഒരു ടാക്സ് ആണ്. ദാറ്റ് ഇസ് ടു ടാക്സ് ഹൈ ഏർണിംഗ് ഇൻഡിവിജ്വൽ. ഇറ്റ് ഇസ് ഓൺ എൻ ഇൻകം ടാക്സ്, സബ്സ്റ്റൻഷ്യൽ സോഴ്സ് ഓഫ് റവന്യൂ ടു ദ ഗവൺമെന്റ് ആണ്. ഇൻകം ടാക്സ് ഒരു സർട്ടൻ ടാക്സ് ബ്രാക്കറ്റിന്റെ മുകളിൽ വരുന്നവർ, ഒരു ഹൈ ടാക്സ് ബ്രാക്കറ്റിൽ വരുന്നവരുടെ എക്സ്ട്രാ മണി they are charged above that rate. Okay, അതാണ് സർചാർജ്. അഗെയിൻ അത് ഒരു സ്പെസിഫിക് പർപ്പസ് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇനി എന്താണ് സെസ്? I hope you understood what is cess and surcharge. ഇനി എന്താണ് cess and surchargeന്റെ പ്രശ്നം? നെറ്റ് പ്രൊസീഡ്സ് ഓഫ് ടാക്സ്. നെറ്റ് പ്രൊസീഡ്സ് ഓഫ് ടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെൻട്രൽ കളക്ട് ചെയ്ത് എൻ്റയർ ടാക്സിൽ നിന്ന് ഡിഡക്ഷൻസ് എല്ലാം കളഞ്ഞിട്ട് ഒരു സർട്ടൻ എമൗണ്ട് വരും. അതാണ് നെറ്റ് പ്രൊസീഡ്സ് ഓഫ് ടാക്സ്. ഈ നെറ്റ് പ്രൊസീഡ്സ് ഓഫ് ടാക്സ് ആണ് സ്റ്റേറ്റുമായിട്ട് സെൻട്രൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പം ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ റെക്കമെൻഡേഷൻ വഴി അതിന്റെ 41% ആണ് എന്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്, സ്റ്റേറ്റ്സിന് കൊടുക്കുന്നത്. അതായത് ഗവൺമെന്റ് ഒരു വർഷം കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ടാക്സ്, അതിൽ നിന്ന് നെസസറി ഡിഡക്ഷൻസ് ഒക്കെ കഴിയുമ്പോൾ നെറ്റ് പ്രൊസീഡ്സ് ഓഫ് ടാക്സ് എന്ന് പറയും. അതിന്റെ 41% ആർക്ക് കൊടുക്കണം? സ്റ്റേറ്റ്സിന് കൊടുക്കണം, സ്റ്റേറ്റ്സുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യണം. പക്ഷേ ഈ നെറ്റ് പ്രൊസീഡ്സ് ഓഫ് ടാക്സിൽ എന്ത് ഇൻക്ലൂഡഡ് അല്ല? സെസ്സസ് ആൻഡ് സർചാർജസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് അല്ല. ഓക്കെ, സെസ് ആൻഡ് സർചാർജ് ഹാസ് ടു ബി ഡിഡക്റ്റഡ് ബിഫോർ dividing the pool of revenue collected to the state. അപ്പൊ എന്താ പറ്റുക, സ്റ്റേറ്റ്സിന് സെസ് ആൻഡ് സർചാർജ് വഴി കളക്ട് ചെയ്യുന്ന പൈസയുടെ ഷെയർ സ്റ്റേറ്റിന് കിട്ടുന്നില്ല, അത് ഡിവിസിബിൾ പൂളിൽ വരുന്നില്ല. അതാണ് സ്റ്റേറ്റ്സിന്റെ പ്രശ്നം. ബിക്കോസ് റൈറ്റ് നൗ ഗവൺമെന്റ് മെജോറിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ റവന്യൂ റേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന എന്തിലാ? സെസ് ആൻഡ് സർചാർജിലാണ്. ലാർജർ പൂൾ ഓഫ് സെസ് ആൻഡ് സർചാർജ് reduces the overall amount of divisible taxes. Okay, even 14th and 15th ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ തന്നെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ത്, സെസ് ആൻഡ് സർചാർജിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ടും ഡിവിസിബിൾ പൂളിന്റെ അടിയിൽ വരണം, സ്റ്റേറ്റിനും അതിന്റെ ഒരു ഷെയർ കിട്ടണമെന്ന്. ഓക്കെ, അപ്പം സെസ് ആൻഡ് സർചാർജ് എൻറ്റയർലി എങ്ങോട്ടാ പോവാ? കൺസോളിഡേറ്റഡ് ഫണ്ട് ഓഫ് സെന്ററിലേക്കാണ് പോവുക, സ്റ്റേറ്റിന് അതിന് കിട്ടുന്നില്ല. അതാണ് സ്റ്റേറ്റ്സിന്റെ പ്രശ്നം. പിന്നെ വേറെ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് സെസ് ആൻഡ് സർചാർജിന്. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, ഇറ്റ് ഇസ് അണ്ടർ യൂട്ടിലൈസ്. CAG റിപ്പോർട്ട്സ് അനുസരിച്ച് എത്രയാണ്? 2.7 lakh crore കളക്ട് ചെയ്തതിൽ 1.64 lakh crores മാത്രമാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ സ്പെസിഫിക് പർപ്പസിനായിട്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഇപ്പം GST കോമ്പൻസേഷൻ സെസ്, എഡ്യൂക്കേഷൻ സെസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ സെസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരു സ്പെസിഫിക് പർപ്പസ്, ഒരു സ്പെസിഫിക് എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ ക്രോപ്പ് അപ്പ് ചെയ്തു, അതിനെ ടൈഡ് ഓവർ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഗവൺമെന്റ് സെസ് ലിവ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ആ സെസ് എന്താണ്, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇറ്റ് ഇസ് സ്റ്റിൽ റിമൈനിങ് ഇൻ ദി കൺസോളിഡേറ്റഡ് ഫണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ. ഇറ്റ് ഇസ് അണ്ടർ യൂട്ടിലൈസ്ഡ് എന്നാണ് CAG ഫൈൻഡിങ്. വേറെ CAG ഫൈൻഡിങ് ആണ് ഇത് നോക്കുക. സെസ് കളക്ടഡ് ഓൺ ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഇസ് നോട്ട് ബീങ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഇൻ ടു ഓയിൽ ഇൻഡസ്ട്രി ഡെവലപ്മെന്റ്. അത് എവിടെ തന്നെ വെച്ചേക്കാണ്? കൺസോളിഡേറ്റഡ് ഫണ്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ്. ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഫോർ വിച്ച് ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ എന്താ പറയാ ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ലിവിഡ്, ആ പർപ്പസ് ഇവിടെ ഫുൾഫിൽഡ് ആയിട്ടില്ല. 5% ഹെൽത്ത് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സെസ് ഉണ്ട്, അതിൽ നിന്ന് നോ ഫണ്ട് വാസ് ക്രിയേറ്റഡ് ഫോർ ഹെൽത്ത്. റൈറ്റ്, അപ്പൊ ബാക്കി ഗവൺമെന്റിന്റെ എങ്ങോട്ട് പോവാണ്? റവന്യൂ ഡെഫിസിറ്റ് മോപ്പപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവാണ്. So that is why we have an issue regarding cess and surcharge. Okay, this is a എന്താ പറയാ ഫെഡറലിസത്തിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇഷ്യൂ ആണ്. GST ഫെഡറലിസം എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ പറയാം. ഒരു കോൺഫ്രണ്ടേഷണൽ ഫെഡറലിസം വരാനായിട്ട് ഒരു സെസ് ആൻഡ് സർചാർജ് ഇസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഇഷ്യൂ ദാറ്റ് ഇസ് ബിറ്റ്വീൻ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് സെന്ററിന്റെ ഇടയിലുള്ളത്. അപ്പം ഒരു കോൺഫ്രണ്ടേഷണൽ ഫെഡറലിസം, ഒരു ഇൻടോളറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ്സ് ആൻഡ് സെന്റർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കാരണമാണ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ്സ് യൂണിലാറ്ററൽ മൂവ്സ് ഓൺ increasing the cess and surcharges. All right. Next topic, Russia offers advanced fuel option for Kudankulam power plant. Appo ivide it is a nuclear fuel. Adayithu nammal right now Kudankulathu use cheyna nuclear fuel inde cycle nu parayunnathu 18-month fuel cycle aanu. Adayithu 18 months ambi fuel replace cheyana.
പക്ഷെ ഇപ്പം റഷ്യ നമുക്ക് ഓഫർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു അഡ്വാൻസ് ടെക്നോളജി ഫ്യൂൽ ആണ്. അത് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? 24 months നിൽക്കും. 2 year ആ ഫ്യൂൽ അവിടെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും. വീണ്ടും അതായത് 18 months ആകുമ്പോൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം. ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? 2 year കഴിയുമ്പോൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പൊ അത്രയും എഫിഷ്യൻസി കൂടുതലാണ്, അത്രയും അഡീഷണൽ പവർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം, അത്രയും പ്രൊലോങ്ഡ് പീരീഡ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ കിട്ടും, സൈസബിൾ സേവിങ്സ് ഓൺ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച്. ഓക്കെ, സോ this is regarding this news. ഇത് ഒരു പ്രിലിംസ് പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ ഓർത്ത് വെക്കാം. പിന്നെ ഇന്ത്യയുടെ ന്യൂക്ലിയർ എനർജി നമുക്കറിയാം, ഇന്ത്യ റൈറ്റ് നൗ just very small percent, 4% അടുത്താണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂലിൽ നിന്ന് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ there is a need to increase that energy share. Right now നമ്മള് COP27 നമ്മള് last COP-ല് we have said that we will be moving to net zero by 2070. ഒരു കാർബൺ ന്യൂട്രൽ, കാർബൺ സീറോ എക്കണോമിയിലേക്ക് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ എന്താ പറയാ, we have taken steps for that to cut down the fossil fuels. അപ്പോൾ ഒരു വെരി എമിനന്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആണ് എന്താ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂലിലേക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്യാന്നുള്ളത്. സോ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മെയിൻസ് ആൻസറിൽ കൊടുക്കാം. ഇന്ത്യ സ്വിച്ചിങ് ടു ദ അഡ്വാൻസ്ഡ് ഫ്യൂൽ, എനർജി എഫിഷ്യന്റ് ഫ്യൂൽ ഓഫർഡ് ബൈ റഷ്യ ഈസ് അഗെയിൻ എ വെരി വെൽക്കം സ്റ്റെപ്പ് ടുവേർഡ്സ് our goal of net zero by 2070. Then this is another prelims perspective news. ലാച്ചിത് ബോർകുപ്പൻ എന്ന് പറയുന്ന വാരിയറിനെ പറ്റി പറഞ്ഞ ഒരു there is a comment made by the Prime Minister. So it had been the 400th birth anniversary of the Assam's legendary war hero ലാച്ചിത് ബോർകുപ്പൻ. So ഇത് പ്രിലിംസിന് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്നത് which battle is related to ലാച്ചിത് ബോർകുപ്പൻ. ലാച്ചിത് ബോർകുപ്പൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആസാമിലെ അഹോം ഡൈനാസ്റ്റിയിലെ ഒരു വാരിയർ ആണ്. ഓക്കെ, he's a person who led the battle. So that is called the Battle of Saraighat. Battle of Saraighat ആര് തമ്മിലാണ് ഫൈറ്റ് ചെയ്തതെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം. 1671 ആണ്, ബ്രിട്ടീഷേഴ്സ് ഒക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പാണ്. ഇറ്റ് വാസ് ബിറ്റ്വീൻ മുഗൾസ് ആൻഡ് അഹോംസ്. മുഗൾസ് അവരുടെ ടെറിട്ടറിയുടെ ഈസ്റ്റ്വേർഡ് എക്സ്പെൻഷൻ. മുഗൾസ് ആർ ലൈക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ദി എൻറ്റയർ ഇന്ത്യൻ ടെറിട്ടറി ഒക്കുപ്പൈ ചെയ്ത ആൾക്കാരാണ് മുഗൾസ്. പക്ഷെ അവർക്ക് ആസാമിൽ പോകാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല, ബിക്കോസ് ആസാം ഹാസ് ബീൻ റൂൾഡ് ബൈ ദി പവർഫുൾ അഹോം ഡൈനാസ്റ്റി. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഇത് നോക്കാം. അഹോംസ് റൂൾഡ് ദ ലാൻഡ് ടിൽ 1826, ട്രിറ്റി ഓഫ് യാണ്ടബോ. ബ്രിട്ടീഷും വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് 1826 ട്രിറ്റി ഓഫ് യാണ്ടബോ സൈൻ ചെയ്യുന്നത് വരെ ആസാം ആരുടെ കയ്യിലായിരുന്നു? അഹോം ഡൈനാസ്റ്റിയുടെ കയ്യിലായിരുന്നു. അപ്പൊ മുഗൾസിന്റെ ഈസ്റ്റ്വേർഡ് എക്സ്പാൻഷൻ എന്താ പറയുക പ്രിവെന്റ് ചെയ്ത ഒരു വെരി സ്ട്രോങ് ഡൈനാസ്റ്റി ആണ് ആര്? അഹോംസ്. അഹോംസ് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പൈക്സിനെ പറ്റി. പൈക്സ് ആർ ദി ഫുഡ് സോൾജേഴ്സ്. Pikes are the food soldiers, forced labor. Ahom state, Ahom has been a state that is dependent on this forced labor. Adinana pikes no. The people who do that forced labor to the state, adinana pikes no. Just remember that fact. This is a very important another news. This is a new rising topic. ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓസ്ട്രേലിയയും ഇന്ത്യയും തമ്മിലുള്ള ഒരു മീറ്റില് it is a meet between Australian publishers and Indian publishers. Okay, അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എന്താണ്? ബിഗ് ടെക് ആൻഡ് ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ, അതായത് ഫേസ്ബുക്ക്, ഗൂഗിൾ, അവര് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ, they are dominating the social media platforms. അപ്പൊ അത് കാരണം the local news outlets, local journalism is being suppressed. Okay, അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഇഷ്യൂ. Elaborating on social media platforms having a dominant presence, the platforms did not produce journalistic content and we have to find a way of getting money for journalism and media business. The local journalism is slowly dying in our country. Because why? Because social media platforms are monopolizing that area. In the background, this is a rising issue. Recent Indian government wise steps on the, but there is a need of taking steps. ഇവിടെ ഇഷ്യൂ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 2018 ഒരു ഫൈൻഡിങ് ആണ്, ഗൂഗിളിന്റെ റവന്യൂ ത്രൂ യൂസ് ഓഫ് ന്യൂസ് പബ്ലിഷേഴ്സ് കണ്ടന്റ്. അതായത് എല്ലാ കൺട്രി, ഇത് ഗ്ലോബൽ സ്റ്റാറ്റ് ആണിത്. അതായത് ഒരു സ്പെസിഫിക് കൺട്രി, ഇന്ത്യ മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യ, സ്പെയിൻ, എന്താ പറയാ, സ്പെയിൻ ആൻഡ് ഓസ്ട്രേലിയ. ഓക്കെ, ഈ 3 കൺട്രീസിലാണ് മെയിൻ ആയിട്ടും ഇഷ്യൂ പറയുന്നത്. ഇവിടെ ലോക്കൽ ന്യൂസ് പബ്ലിഷേഴ്സിന്റെ കണ്ടന്റ് വെച്ചിട്ട് ഗൂഗിൾ റവന്യൂ ഓൺ ചെയ്യാണ് വിത്തൗട്ട് പേയിങ് എനിത്തിങ് ബാക്ക് ടു ദം. Okay, അതാണ് acquisition. Okay, close to 4.7 billion revenue Google earn ചെയ്തു. എങ്ങനെ? Through its use of news publishers content, local journalist content അവരുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ
പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ട് ഗൂഗിൾ റവന്യൂ ഏൺ ചെയ്യാണ്. പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും അവർക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ സ്മോൾ ലോക്കൽ പബ്ലിഷേഴ്സിനും ജേർണലിസ്റ്റിനും ഒന്നും തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നില്ല. അതാണ് ഇഷ്യൂ. ഓക്കെ, ബിഗ് ടെക് കമ്പനീസ് മെറ്റ ആൻഡ് ഗൂഗിൾ ഫ്രീലി യൂസിങ് ന്യൂസ് ഐറ്റംസ് ഫ്രം മീഡിയ ഔട്ട്ലെറ്റ്സ് ഓൺ ദെയർ ഓൺ പ്ലാറ്റ്ഫോം വിത്തൗട്ട് കോമ്പൻസേറ്റിംഗ്. അവരുടെ ന്യൂസിന്റെ വാല്യൂ അവർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഇന്റേൺ ആരാണത് മാർക്കറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്? ഗൂഗിൾ ആണ് മാർക്കറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. സോ ഇതാണ് ഇഷ്യൂ. സോ ഇറ്റ് ഇസ് സെഡ് ദാറ്റ് ഗൂഗിൾ ഇസ് അബ്യൂസിങ് ഇറ്റ്സ് പൊസിഷൻ ഇൻ ന്യൂസ് അഗ്രിഗേഷൻ. അത് കാരണം ചെറിയ ചെറിയ ബയേഴ്സിന് ലോക്കൽ ന്യൂസ് അവർക്ക് എന്താണ് വെരി മച്ച് ഫിനാൻഷ്യൽ ലോസ് ആണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഓസ്ട്രേലിയൻ ഗവൺമെന്റ്, ഫസ്റ്റ് സ്പാനിഷ് ഗവൺമെന്റ് ആണ് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എടുത്തത്. ഈ അടുത്ത 2020 ഓസ്ട്രേലിയൻ ഗവൺമെന്റ് ഒരു ലോ പാസ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ഗവൺമെന്റ് പറഞ്ഞു എന്താണ്, മെറ്റ ആൻഡ് ഗൂഗിൾ ഷുഡ് ഗ്രാന്റ് ദ ന്യൂസ് പേപ്പർ പബ്ലിഷേഴ്സ് വാട്ട് ദേ ആർ ഓൾഡ്. അവരുടെ കണ്ടന്റ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ ആൻഡ് മെറ്റ ഷുഡ് പേ ദാറ്റ് മണി. ഓക്കെ, അവരുടെ കണ്ടന്റ് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള മണി പേ ചെയ്യണം. ദെൻ ദിസ് ഹാഡ് ബീൻ ആൻ ഇഷ്യൂ. ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്ന് ഗൂഗിൾ അവരുടെ സർവീസസ് വിഡ്രോ ചെയ്തു. അങ്ങനെ ദർ ഹാഡ് ബീൻ എ സ്കാൻഡൽ ദർ. ഓക്കെ, ഇവിടെ പറയുന്നത് ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ലോ വെച്ച് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യണം, ഗൂഗിൾ ആൻഡ് മെറ്റ ഇവർക്ക് പൈസ കൊടുക്കണം വൈൽ യൂസിങ് ദർ കണ്ടന്റ്. അപ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണ് ഈ സെയിം ഇഷ്യൂ തന്നെ എവിടെയുണ്ട്, ഇന്ത്യയിലുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലെ ലോക്കൽ ജേർണലിസം ഇസ് സ്ലോലി ഡൈയിങ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി ജയൻസ്, ടെക് ജയൻസ്. അപ്പൊ അതാണ് ഓസ്ട്രേലിയൻ തിങ്ക് ടാങ്ക് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സെയിം ഇഷ്യൂ തന്നെ ഇന്ത്യയിലുണ്ട്. ബട്ട് വി ഡു നോട്ട് ഹാവ് എനി ലോ ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഇൻ ഓസ്ട്രേലിയ ഇൻ പ്ലേസ്. റൈറ്റ് നൗ നമുക്ക് അതിൽ ലോ ഒന്നുമില്ല. ആൻഡ് ദ ഗവൺമെന്റ് ഷുഡ് ടേക്ക് പ്രൊആക്റ്റീവ് സ്റ്റെപ്സ് ടു സേവ് ആർ ഇന്ത്യൻ ജേർണലിസ്റ്റ്. ഓക്കെ, അത്രയാണ് ഇതിന്റെ കണ്ടന്റ്. ദർ വിൽ ബി ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇത് ഇനി അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലെ എഡിറ്റോറിയലൊക്കെ ഇതിനുള്ള റിലേറ്റഡ് ന്യൂസ് വരും. സോ വിൽ സി. സോ ദിസ് ഇസ് ദ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇഷ്യൂ. ഓക്കെ, എങ്ങനെയാണ് ഡിജിറ്റൽ മോണോപ്പൊളി ഓഫ് ഗൂഗിൾ ആൻഡ് ഫേസ്ബുക്ക് ഓർ മെറ്റ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മുടെ ലോക്കൽ ജേർണലിസം ആൻഡ് ലോക്കൽ എന്താ പറയുക സ്മോൾ ന്യൂസ് പബ്ലിഷേഴ്സിനെ കില്ല് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ദി ഇഷ്യൂ. ഇത് GS for എത്തിക്സിൽ വരുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ്. പിന്നെ GS2 സോഷ്യൽ മീഡിയ എന്താ ഗവർണൻസിലും വരുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ്. ഓക്കെ, ഇനി ദിസ് ഇസ് അഗെയിൻ എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇന്റർവ്യൂ വിത്ത് ജസ്റ്റിസ് BN ശ്രീകൃഷ്ണ. സോ എന്താണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നു, ദർ ഇസ് എ ന്യൂ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഓഫ് ഡേറ്റ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ബിൽ. ആൻഡ് പഴയ ഡ്രാഫ്റ്റിന് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒത്തിരി അമെൻമെന്റ്സ് വന്ന് പിന്നെ അത് പോയി പുതിയ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഗവൺമെന്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. പഴയ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് ഡ്രാഫ്റ്റിനേക്കാളും ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് പുതിയ ബില്ലിൽ. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു കമന്റ് ആണ് ഫ്രം ജസ്റ്റിസ് BN ശ്രീകൃഷ്ണ ഇറ്റ്സെൽഫ്. സോ BN ശ്രീകൃഷ്ണയാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം ഡേറ്റ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഗൈഡ് ലൈൻസ് കൊണ്ടുവന്നത്. ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻസ് പറഞ്ഞത് BN ശ്രീകൃഷ്ണ കമ്മിറ്റിയാണ്. So what BN ശ്രീകൃഷ്ണ says about this bill is, ഇവിടെ എന്താ ഈ ബില്ല്, ഈ പുതിയ ഡ്രാഫ്റ്റ് ബില്ല് എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡൊമൈനിൽ വന്നൊരു ബില്ലാണ്. ദർ ഇസ് നോ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് ഗൈഡൻസ് ഹിയർ. അതായത് നേരത്തെ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഒരു സ്കെലറ്റൽ ബില്ല് സ്ക്രാപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് പുതിയ ഡ്രാഫ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ ദിസ് ന്യൂ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഫൈൻഡ്സ് നോ പ്ലേസ് ഫോർ ദ ലോ മേക്കേഴ്സ്. ഇറ്റ് ഇസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ആരുടെ ഡൊമൈൻ ആണ്, എക്സിക്യൂട്ടീവിന്റെ, ഗവൺമെന്റിന്റെ ഡൊമൈൻ ആണ്. അതാണ് BN ശ്രീകൃഷ്ണ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്രിറ്റിസിസം. ഓക്കെ, ഇവിടെ എന്താ, ഇറ്റ് ഈസ് എൻകറേജിംഗ് ദി എക്സിക്യൂട്ടീവ് ടു ആക്ട് കാപ്രീഷ്യസ്ലി ആൻഡ് ഇൻഫ്രിഞ്ച് ഓൺ ദി റൈറ്റ് ഓഫ് പ്രൈവസി ഓഫ് പേഴ്സണൽ ഡേറ്റ. ലോ മേക്കേഴ്സ്, ലെജിസ്ലേറ്റീവ് ആണ് എന്ത്, ദ എലക്ടഡ് പീപ്പിൾ, റൈറ്റ്? അപ്പം ലെജിസ്ലേറ്റീവ് ഗൈഡൻസ് ഇല്ലാതെ ഫ്രെയിം ചെയ്തൊരു സാധനം. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ സബ്വേർഷൻ ഓഫ് ഡെമോക്രസി. ഓക്കെ, ഇനി ഇവിടെ BN ശ്രീകൃഷ്ണ പറയുന്നത്, ജസ്റ്റിസ് ശ്രീകൃഷ്ണ പറയുന്നത് കൺസേൺ മാനേജേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട് ഈ ബില്ലിൽ. ദാറ്റ് ഇസ് എ ഗുഡ് ഐഡിയ. ഹീസ് അപ്രീഷിയേറ്റിംഗ് ദാറ്റ് ഐഡിയ. എന്തായിരുന്നു കൺസേൺ മാനേജേഴ്സ്? ഒരു ഡേറ്റ ഫിഡ്യൂഷ്യറി, ഒരു ഡേറ്റ, പേഴ്സണൽ ഡേറ്റ ഒരു യൂസറിന്റെ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് they have to get a consent of that person. Okay, ഇനി വേറൊരു പ്രശ്നം what he says is ഡേറ്റ ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡേറ്റ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബോഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ബില്ലിൽ ഒരു ക്ലോസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ആ ബില്ല് നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് പറയാത്തത്. ഓക്കെ, ഈ ഡേറ്റ ബോർഡ് എന്താണ്, ഒരു കംപ്ലീറ്റ്ലി എക്സിക്യൂട്ടീവിന്റെ ക്രിയേഷൻ ആണ്. അവിടെ എന്തില്ല, ലെജിസ്ലേറ്റീവ് ഹാസ് നോ റോൾ ഇൻ ഡിസൈഡിങ് ഇറ്റ്സ് കോമ്പോസിഷൻ ഓർ അതിന്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് പറയാനായിട്ട് എക്സിക്യൂട്ടീവിന് ഒരു റോളും ഇല്ല. സോ അതാണ് വേറൊരു ക്രിറ്റിസിസം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിന് ഒട്ടും ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഇല്ല. ഈ ഡേറ്റ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ബോർഡാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഈ പറയുന്ന എക്സംഷൻസും പിന്നെ കൺസെന്റ്, എത്രത്തോളം കൺസെന്റ് വരണം, എത്രത്തോളം പ്രൈവസി കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യണം, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ബോർഡാണ്. ഈ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അല്ല, എന്താ, ഡേറ്റ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ബോർഡാണ്. പക്ഷെ ഡേറ്റ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ബോർഡ് കംപ്ലീറ്റ്ലി എക്സിക്യൂട്ടീവ് തന്നെ കമ്പോസ് ചെയ്ത്, ഗവൺമെന്റ് തന്നെ കമ്പോസ് ചെയ്ത്, ഗവൺമെന്റിന്റെ ഫേവറേറ്റ്സ് എല്ലാം വരാവുന്ന ഒരു ഏരിയ ആയതുകൊണ്ട്
എന്താണ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഇസ് കോംപ്രമൈസ്ഡ്. ഓക്കെ, അത്രയാണ് ജസ്റ്റിസ് ശ്രീകൃഷ്ണ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്ത് വേണം? വാലിഡ് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് ഗൈഡൻസ് വേണം എന്നാണ് ഹിസ് കമന്റ്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഒരു റോബസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് റെഗുലേറ്റർ വേണം. സോ സെയിം തിങ് ഇത് തന്നെയാണ് ഇതിനകത്തും പറയുന്നത്. ഓവർ റിലയൻസ് ഓൺ റൂൾസ് ടു ബി ഫ്രെയിംഡ് ബൈ ദി ഗവൺമെന്റ്. എക്സിക്യൂട്ടീവിൽ ഓവർ റിലേ ചെയ്യാണ്. സോ ഇറ്റ് ഇൻ എ വേ ക്യാൻ കോംപ്രമൈസ് ദ പ്രൈവസി ഓഫ് ദി ഇൻഡിവിജ്വൽസ്. ഇപ്പം പുട്ടുസ്വാമി വേർഡിക്റ്റിന്റെ ഒരു സബ്വേർഷൻ ആയി പോവാം എന്ത് ഈ പുതിയ അമെൻമെന്റ് വരുമ്പോൾ. ഇൻ കേസ് പ്രൈവസി സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാനാണ് വന്നെങ്കിലും എന്ത് പറ്റാം? പ്രൈവസി, ദർ ആർ ഹൈ ചാൻസസ് പ്രൈവസി ഈസ് കോംപ്രമൈസ്ഡ്. ഓൾറൈറ്റ്, ഇനി ലാസ്റ്റ് ന്യൂസ് ആണ്. ഇന്ത്യ റിസീവ്സ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഷെയർ ഓഫ് UK വേൾഡ് വിസാസ്. ഇപ്പം പാൻഡമിക് കഴിഞ്ഞ് ബോർഡേഴ്സ് എല്ലാം ഓപ്പൺ ചെയ്തു, ഇന്ത്യൻസ് ഹാവ് ഔട്ട് മൈഗ്രേറ്റഡ്. പുതിയ ജോബ്സ്, പുതിയ UK-യിലാണെങ്കിൽ ജോബ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് അവിടുത്തെ വർക്ക് വിസാസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആർക്കാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്? ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺസിനാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ക്ലോസ് ടു 39% ഓഫ് ദ വർക്ക് റിലേറ്റഡ് വിസ. അതും സ്കിൽഡ് വർക്ക് വിസാസ്, സ്കിൽഡ് വർക്കാണ്. അത് ആർക്കാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്? ഇന്ത്യൻസിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഷെയർ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. സോ ദിസ് ഷോസ് ലൈക്ക് ഇന്ത്യ എങ്ങനെയാണ് എക്കണോമിക്കലി, ഹൗ ഇന്ത്യ ഈസ് ബൗൺസിങ് ബാക്ക് ഇൻ ടു ദി എന്താ പറയാ എക്കണോമി ആസ് എ ഗ്ലോബൽ പവർ, റൈറ്റ്? ഒരു ഇന്ത്യയുടെ ഗ്ലോബൽ പ്രസൻസ് എത്രത്തോളം ആണെന്ന് കാണിച്ചു തരുന്ന ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ആണിത്. എത്രത്തോളം Indians are participating in the global economy. In case UK India related ഒരു IR related question വന്നാലും you can share this fact. Mains question നമുക്ക് ഇത് എഴുതാൻ പറ്റും. India receives the biggest share of UK work visas. So that shows the how closely Indian economy and UK's economy is linked. All right. So that's for today's news. Thank you.